फिर हजूर गुरुदेव महाराज जी ने देवतियां की गल की। उसी थान दे उत्ते हजूर दानवां की गल करते हैं। महाराज कहते ने सूर, सूर दे अर्थ हुंदे ने देवता। वैसे सूर दे अर्थ सूरमा भी हुंदा के, सूर दे अर्थ देवते भी ने, सूर दे अर्थ गुरबाणी दे अंदर सूरज भी है, सूर दे अर्थ जेड़े ने वो सूरमा भी लिया गया है। ਤਿੰਨ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਹੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਧਾਰਨਿਕ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਧਾਰਨਿਕ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ क्योंकि विवेक ही बंदे दे अंदर नूं शांत करदा के, विवेक ही मनुख दे अंतर सही ते गलत दा फैसला करन दी ताकत दिंदा के। ते गुरु नानक साहब जी ने आख्या सानू वेद नहीं, सानू विवेक चाहिदा के। ते मेरे हजूर सच्चे सतगुर गुरुदेव महाराज जी कह रहे ने सूर सरारदन, सूर कहंदे ने देवतियां नूं। सरारदन दे अर्थ ने जेड़े देवतियां नूं मारन वाले ने। पहले शब्द दे अंदर गुरु कलगीधर महाराज देवतियां दी गल करदे ने, दूजे शब्द दे अंदर देवतियां नूं मारन वालियां दी गल करदे ने, दैंतां दी गल करदे ने। हजूर कहंदे ने कि इस संसार दे अंदर देवते भी वेखे, दानवां नूं भी वेख्या, सुध सधादिक जेड़े सिद्ध ने जिन्हां दी गिणती 84 मन्नी जाती है, ते जेड़े अपने अंदर करामातां लैके बैठे हुए ने। हजूर गुरुदेव महाराज कहते ने सूर सरारदन सुध सधादिक। सधादिक दे अर्थ ने जेड़े अंमृत नूं पीण वाले ने। हजूर गुरुदेव पातशाह जी आखदे ने देख फिरियो कर जोत जती के सुर सरारदन सुध सधादक संत समूह अनेक मती के। असी अनेक टोलियां नूं वेख लिया। चेता रखियो गुरमुख प्यारियो, जो अज दी विचार मेरे सच्चे सतगुरु जी ने सानू दिती है वो केवल ते केवल अंदर दी बुद्ध विवेक है। जदों तक अंदर बुद्ध विवेक नहीं पैदा हुंदी, बाहर दे कर्म जिन्ने मर्जी करी जाइए कोई फायदा नहीं। क्योंकि कबीर साहब कहते ने जिहड़ी निम है ना, निम, उस निम नूं जिन्ना मर्जी तुसी अमृत पाके उहदी जिहड़ी संचाई कीती जावे, पर कदी भी निम दे अंदरों कौड़ापन नहीं जांदा। वो रुख जिहदियां जड़ां पताल तक नहीं लगियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ कह दिए बिल्कुल सुक चुका है, ਉਹਦੀਆਂ जड़ां अंदरों कनैक्शन खत्म हो चुका है, टुट गया के ਉਹਨੂੰ जिन्ना मर्जी पानी पा पा के रखियो कदी गरिया नहीं होवेगा। कट्टी कोई फसल नूं असी पानी दे विच रख दईए वो कदी जड़ा नहीं पकड़ेगी। इसे करके मेरे हजूर कहंदे ने जे अंदर ने नहीं, जे अंदर भावना नहीं, जे अंदर प्रेम नहीं, ते प्रेम तो खाली हिरदे दे नाल कीते हुए धर्म दे कर्म पखंड बन जाते हैं। वो थान दे उत्ते पखंड आ जाते ने। धर्म प्यार जेड़ा धर्म का संबंध है ना, उहदे अर्थ ने प्रेम। मेरे साहब सच्चे सतगुरु जी आखदे ने कि असी सारे संसार नूं वेख लिया के जेड़े धर्म दे कर्म ते पे करदे ने, पर उन्हां दे हिरदे दे अंदर आत्मक सुख नहीं। क्यों सुख नहीं? क्योंकि गुरुदेव महाराज कहते ने कि एक परमात्मा वाहिगुरु जी दे प्रेम तो बगैर इन्हां सारियां ने रब दे घर दी गल ते कीती है। इन्हां ने अपने अपने तरीकिਆਂ दे नाल रब नूं जिन्हों कहिए परिभाषित ते कीता है, पर इन्हां दे अंदर प्रेम की जिहड़ी चणक सी वो सानू वेखण नूं नहीं मिली। सानू इन्हां दे अंदरों मुहब्बत वेखण नूं नहीं मिली। ते हजूर गुरुदेव महाराज जी कहंदे ने सच जाणियो, जदों परमात्मा दा प्रेम साडे कर्मां दे विचों मनफी हो जावेगा, वो जिहड़े कर्म ने वो केवल ते केवल एक पखंड बन के रह जाणगे, इस तो वधीक कुछ भी नहीं।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਤਮਿਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਹਿਜੇ ਜਾਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸੋਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਨਦਿਨ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੋਖਲੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਿਦਿਆ 108 ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਘਰ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਨੇ, ਇਤਨਾ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰਾ ਭੁਲੇਖਾ ਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਏ ਜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਵੇਂ। ਮਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਜਿਸ ਕਬੀਰ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ? ਤੇ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨਿਕਲੀ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਘਰ ਇਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਇਤਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਂ ਕਬੀਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਖਿਆਰਥੀ, ਇਤਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਆਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਲਿਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਸਹਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਸਹਿਨ ਕਰਨੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਸਹਿਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਿਖ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਲਓ ਫਟਾਫਟ ਸਹਿਨ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹਿਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਲਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਆ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹਰਾ ਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਗਏ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਮੰਨ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਿਆ। ਥੱਲੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ, ਇਹ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਠਹਿਰਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਤੂੰ ਆਪੇ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਿਖ ਮੈਂ ਆਪੇ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੋਰੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਥੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਦੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਚਾਰੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ। ਗਿਆ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਂ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆ ਦੇਖ ਮੈਂ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ 10 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੱਜ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰੋਲਾ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ, ਪੱਲੇ ਉਹਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰ ਸਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸਦਾਦਕ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਿਓ ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖਿਤ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ। ਭਾਈ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਆਰ, ਸਨੇਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਬੇਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੱਲ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਤੇ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲ ਕੋਡੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੇਤਾਬ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਲਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੇ ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਾਇਆ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ, ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਮੋਹ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੋਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਤਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਸਾ ਮੋਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਦੇਖੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਲੀ ਦੇ ਬਲਦਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਲਦ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਹੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ, ਚੱਲਦੀਆਂ 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 ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲੇ ਸਨ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਲੈ, ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਵੇਗੀ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਲੋਕ ਵਡਿਆਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਸੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਸਮਝਣ ਮਾਤਰ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਬਰਸੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਾਂ ਕਿਤੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ ਉਹਦਾ ਜੀ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਲ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਪਸ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਸ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਕਸਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪੇਟ ਭਰਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ, ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੇਟ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਫਿਰ ਪਾਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੇਵਲ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭੋਲਿਓ ਜਿਸ ਤਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਕਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਨ ਧਨ ਕੀ ਕਮਨ ਵਡਾਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤਨ ਭਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਾਵਾਂ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਸਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਤ ਪੈਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਆਂ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਕਾਰ। ਜਿਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜਾ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਕਿ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਿਕ ਮੱਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੱਜਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ,
ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਮੀ ਸਹਿਜ ਨਾ ਉਪਜੇ ਵਿਣ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਸਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਏ ਸਹਿਸਾ ਕਿਤੇ ਸੰਜਮ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਵੇ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੰਨ ਸਵੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਥੱਕ ਗਏ ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਤੋਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੇ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਲੀਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਇਤਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਨਾਰੀਅਲ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਰੀਅਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੱਡੂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਮਲੀਨ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਤੋਖ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁੱਟ ਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਬੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਈਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰਮਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੈ ਗੁਸਈਆਂ ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਅਰਥ। ਤੀਰਥ ਵੀ ਵਿਅਰਥ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਜ ਵੀ ਵਿਅਰਥ, ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਅਰਥ, ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਅਰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਪਛਾਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਤਿੰਨ ਭੇਦ ਜਾਤਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੇ ਕੋਰਾ, ਕੋਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪੂਰਨ ਭਗਵਾਨੈ, ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਤਾਰੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।